হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আমি এসেছি আরেকটি ইন্টারেস্টিং টিউটোরিয়াল নিয়ে। আজকের টিউটোরিয়ালে থাকছে একটি অ্যাট্রাকটিভ ড্যাশবোর্ড উইথ ট্রেডমার্কেড জার্নাল টেমপ্লেট, যেটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের চোখের সামনে তৈরি করব। চলুন আমরা আগে বায়ার ইনস্ট্রাকশনটি পড়ি এবং বোঝার চেষ্টা করি। বায়ার ব্রিফে বাজেট ছিল $76 ফ্লেক্সিবল এবং ডেলিভারি ডেট 30 অগস্ট। এখানে বায়ার একটি এক্সেল ফাইল আমাদেরকে স্যাম্পল হিসেবে প্রোভাইড করেছে। আমরা এই এক্সেল ফাইলটির নমুনা অনুসারে আরো বেটার কিছু করার চেষ্টা করব। রিকোয়ারমেন্টটি ছিল এক্সেল ডকুমেন্ট নিড ফর্মুলেটেড প্লাস এ ফিউ গ্রাফ। ডেসক্রিপশন: এক্সেল ডকুমেন্ট নিড ফর্মুলেটেড প্লাস এ few graph. I have a dashboard tab. I need the graph chart on, and there are 12 additional tabs, one for each month of the year. I will attach the Excel document, and I have included a brief video explaining the details. If you need help with the mathematical formulas, I can assist you with that information. Please be advised that I will need revision in case the formulas are not working properly. I also need to Excel document log. Video is here. এখানে একটি ওয়েবসাইটের লিংক দেওয়া আছে। ওয়েবসাইটের লিংকটিতে ক্লিক করলে এখানে একটি ভিডিও স্যাম্পল আসবে। চলুন আমরা ভিডিও স্যাম্পলটি একবার দেখে আসি। তার ইনস্ট্রাকশন ভিডিওতেই আছে। Hello, I have this Excel document on my tabs here. I have January, February, March, April, May, June. They're out of order. This is for a trade journal. When people take trade, I have here the fields that they would input. Some of these will need to be formulated, like the profit and loss. These will be dollars, how much they won or lost, and the wins, pretty much. So the starting account balance, the person will put their starting account balance in here, $wise. W's or L's, these will be added up. Consecutive wins, how many wins are in a row, we need to go here. Consecutive losses, how many losses in a row will go here. Total win, it would add up all the wins in this row and go here, and add up all the losses and go here. Gains in dollars, starting, say if this was 1,000 and it wound up being 2,500, that would be a total gain of $1,500. Total gain in dollars. Total loss in dollars would be anytime there's a negative, like you have a positive number and you have a negative number. So all the losses, all the negative numbers will add up here. The success rate, that would be all the winning trades divided by however many trades. If they took 14 trades for the month, do a quick formula here. So that would be WW. All right, so this person say they took out of 16 trades, they lost 2, so that's a win rate. They won 14 trades total, so that would be what, 14, divide that by 16 total trades, so that would be a 78.5% success rate, and that's how that number would come up. That would go there, and the month ending account balance, of course. So then we need that formula, for each month. But on the dashboard, I'm looking for a graph showing the year-to-date wins and losses, total amount of wins and total amount of losses, a graph showing the year-to-date dollar amount in gains versus losses, a graph showing the account growth percentage-wise, year-to-date, the dollar amount percentage, graph showing monthly success rate, all the wins divided by the total amount of trade. So I like to see a monthly success rate of that, graphs, showing, and a graph showing the account balance growth month to month. আমরা বায়ার স্যাম্পল ভিডিওটিতে দেখলাম যে কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে উনি একটু করে বুঝাইতে চাইছে আমাদের। তো উনি যতটুকু বুঝাইতে চাইছে আমরা আগে ওনার ফাইলটা দেখে আসি। এটা হচ্ছে বায়ার আমাকে প্রোভাইড করেছে স্যাম্পলটা, যেটা আমরা ভিডিওতে দেখলাম। তো এখানে উনি বুঝাইতে চাইছে যে উনি ট্রেডিং এর বিজনেস করে। তো এখানে যদি কোনো এন্ট্রি পড়ে, যেমন এখানে ডেট দিলাম, এখানে অ্যাসেট, এগুলো ও লিখবে, এগুলো সব ম্যানুয়াল। তো এখানে যদি প্লাস ফিগারে প্রফিট আসে তাহলে এটা প্রফিটের ঘরে আসবে, টোটাল উইনিং এর ঘরে আসবে। আর যদি নেগেটিভ ফিগার আসে তাহলে টোটাল লসের ঘরে আসবে। এবং যদি 14টা বা 15টা ট্রেড হয়ে থাকে এক মাসে এবং তার মধ্যে যদি 2টা নেগেটিভ আসে তাহলে ওই সাকসেস রেটটা ওর এখানে আসবে। গেইন ইন ডলার, স্ট্র্যাটেজি সাকসেস রেট
এখানে আসবে। চলুন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করি। এখানে ড্যাশবোর্ডের কিছু উনি গ্রাফ চাইছে আমাদের থেকে, তো ওই ড্যাশবোর্ডের গ্রাফটা আমরা কিভাবে তৈরি করব এটা আমরা শিখবো স্টেপ বাই স্টেপ। চলুন তার আগে আমরা দেখে আসি আমি যে প্রজেক্টটি সাবমিট করেছি বায়ারকে এক নজরে। বায়ারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমি এই প্রজেক্টটি কমপ্লিট করেছি এবং বায়ার আমাকে খুব ভালো ফিডব্যাক দিয়েছেন। বায়ার বলেছে, বায়ারের কমেন্টস গুলো আমরা দেখে আসি। এভরিথিং লুক অ্যামেজিং স্যার, ক্যান ইউ লগ দ্য এক্সেল ডকুমেন্ট এন্ড ক্রিয়েট এ সিম্পল পাসওয়ার্ড, অলসো ক্যান ইউ সেন্ড মি দ্য ইনস্ট্রাকশন অন হাউ টু লগ এন্ড আনলক দ্য ডকুমেন্ট, আদার দেন দ্যাট থ্যাংক ইউ 100%, I am very satisfied with your work. Then উনি আরেকটি মেসেজ আমাকে দিয়েছে, everything is looking awesome my friend, thank you, in a few days I will buy from you again and I will need to add a few more tabs for a stock market checklist. তো অনেক সময় এরকম বায়ার কমেন্টস শুনে ভালো লাগে যে না, আমি একটা কম্পিটিশন মার্কেট প্লেসে একজন ইউএস বায়ারের মুখ থেকে এরকম প্রশংসা পেয়ে আমাকে খুব ভালো লাগে। চলুন আমরা যে ফাইলটি সেন্ড করেছি বায়ারকে তা একটু দেখে আসি। এটা আমি বায়ারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তৈরি করে বায়ারকে সেন্ড করেছি এবং সে এই কমেন্টস গুলো করে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি চাইছিল যে গ্রাফ শোয়িং ওয়াইটিডি উইন ভার্সেস লস, মানে গ্রাফের মধ্যে দেখাইতে হবে যে ইয়ারলি উইন এবং ইয়ারলি লস, যেটা আমরা এখানে নিয়ে এসেছি যে টোটাল উইনিং এবং টোটাল লস, এবং সেটা মান্থলিও আমরা সাবমিট করেছি যে উইন কত লস কত, এটা হলো উইন এন্ড লস চার্ট। দেন সেকেন্ড উনার রিকোয়ারমেন্ট ছিল গ্রাফ শোয়িং ওয়াইটিডি গেইন ভার্সেস লস ইন ডলার, এটা আমরা এখানে নিয়ে এসেছি যে ওয়াইটিডি উইন ইউএসডি ভার্সেস ওয়াইটিডি লস ইউএসডি, তাহলে টোটাল মানে সারা বছরে যতটুকু উনি প্রফিট করবে ওইটা এখানে দেখাবে আর যেটা লস করবে এটা এখানে দেখাবে, এবং এটা গ্রাফ আকারে মান্থ টু মান্থ চার্টের মধ্যে দেখাবে। তারপরে তৃতীয়টি ছিল গ্রাফ শোয়িং অ্যাকাউন্ট গ্রোথ পার্সেন্টেজ, মানে উনার অ্যাকাউন্টটি যে গ্রোথ করতেছে, যেখানে ইনক্রিমেন্ট হারটা যেটা ছিল ওই পার্সেন্টেজটা এখানে শো করাবে। তো এখানে আমরা এভারেজ গ্রোথ দেখতেছি, পুরো বছরে এভারেজ গ্রোথ এখানে থাকবে মান্থ টু মান্থ, যেমন জানুয়ারিতে কত ছিল, ফেব্রুয়ারিতে কত ছিল, কোন মাসে কত বেশি গ্রোথ হয়েছে উনার অ্যাকাউন্টটা, এটা এখানে আমরা দেখতে পাবো। তারপরে এখানে বলতেছে যে গ্রাফ শোয়িং মান্থলি সাকসেস রেট উইনস ডিভাইডেড বাই টু ট্রেড, তো উনার সাকসেস রেটটা এখানে দেখাবে। এক হলো গ্রোথ দেখছি, এরপরে হলো সাকসেস রেট, তো এভারেজ সাকসেস রেট এখানে দেখাবে যে উনি প্রতি মাসে কিরকম উইন করতেছে, ওই সাকসেস রেটটা এখানে দেখাবে। এরপরে লাস্ট উনার রিকোয়ারমেন্ট ছিল গ্রাফ শোয়িং অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স গ্রোথ মান্থ টু মান্থ, মানে প্রত্যেক মাসে উনার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স কত ছিল, এটার গ্রোথটা কিরকম ছিল এটা দেখাবে। তো এটাও আমরা নিয়ে আসছি এখানে যে প্রথম মাসে কত ওনার গ্রোথ ছিল, সেকেন্ড মান্থ কত ছিল, থার্ড মান্থ কত ছিল, এইভাবে পুরো বছরেরটা এখানে শো করবে। তো এখানে আমরা দেখতেছি যে এই ড্যাশবোর্ডের মধ্যে উনার পুরো সিনারিও চলে আসবে, উনি কি করতেছে উনার পুরো সিনারিওটা এট এ গ্ল্যান্স উনি পেয়ে যাবে যে আমি কোথায় ভালো করছি কোথায় খারাপ করছি। তো এরপরে চলি আমরা যে উনার এন্ট্রি পোর্শনে, যেমন এগুলো হলো লিংক বাটন, আমি যে কোনো বাটনে ক্লিক করলে ওই মাসে আমাদেরকে মুভ করে নিয়ে যাবে। যেমন যদি আমি ডিসেম্বরে ক্লিক করি তাহলে ডিসেম্বরের ফরম্যাটে নিয়ে আসবে ব্যাক টু হোম। এরপরে যদি আমরা জানুয়ারিতে যেতে চাই জানুয়ারিতে নিয়ে আসবে। তো এখানে যেটা উনার রিকোয়ারমেন্ট ছিল উনি আমাদেরকে দেখাইছিল এইভাবে যে উনি যদি এখানে কোনো কিছু পোস্টিং দেয়, এটা ছিল পুরো ম্যানুয়ালি, এখানে কোনো ফর্মুলা ছিল না। তো এখানে আমি ফর্মুলা সেট করেছি এবং এই যে উইনিং লসটাও এটাও এখানেও ফর্মুলা সেট করেছি অটো। এখানে কোনো কিছু পোস্টিং দিলেই প্রফিট লসের এখানে সঙ্গে সঙ্গে উইনিংটা চলে আসবে, বা লস থাকলে লসেরটা, যদি মাইনাস ফিগার হয় তাহলে লসেরটা চলে আসবে। যখন আমরা ডেট এন্ট্রি দিব তখন সিরিয়ালটা অটোমেটিক চলে আসবে। তো এখানে বায়ার যেই ফাইলটি আমাদেরকে সেন্ড করেছিল এই ফাইলের মধ্যে কোনো কিছু নাই, পুরোটাই ম্যানুয়ালি ছিল, এবং এই ফাইলটাকে আমি কনভার্ট করে এই জায়গায় নিয়ে দেখেন। আমি এটা ডিলিট করে দিলাম, 5000 থেকে যদি শুরু করে তাহলে উনার কিন্তু ক্লোজিং ব্যালেন্স 5000 এ দেখাবে। ফেব্রুয়ারিতে কিছু এন্ট্রি আমরা দেখতেছি, ফেব্রুয়ারির এন্ট্রিটাও ডিলিট করে দিই। তো যদি ডিসেম্বরও দেখি, ডিসেম্বরে ওনার 5000 টাকা ব্যালেন্স দেখা। দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা প্যারালাল কানেকশন দেওয়া আছে। আমি যদি জানুয়ারিতে, এখন আমরা ড্যাশবোর্ড আমাদের ক্লিয়ার, ড্যাশবোর্ডে কোনো কিছু নাই। ড্যাশবোর্ড টোটালি হলো পুরো বছরের মধ্যে ডিপেন্ডেন্ট, পুরো বছরের কোনো এক মাসে যদি কোনো ডাটা চেঞ্জ হয় সঙ্গে সঙ্গে ওটা রিফ্লেকশন এই আমরা ড্যাশবোর্ডে দেখব। তো আমরা জানুয়ারিতে যাই, কিছু এন্ট্রি করি, যদি আমি এখানে ডেট ইনসার্ট করি, যেমন সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা সিরিয়াল নাম্বার চলে আসছে, আর এগুলো আমি যা দেই এটা আমার
এটাতে কোনো ইফেক্ট আসবে না, শুধু এখানে ইফেক্ট আসবে যে ও প্রফিট করছে না লস করছে, এটাও এভাবে এন্ট্রি দিবে। যদি দেখা গেছে যে ফার্স্ট ট্রেডে উনি প্রফিট করেছে $200, তাহলে উনি উইন করেছে। এখানে দেখেন, এখানে দেখা যাচ্ছে যে উইন একটা, লস নাই, টোটাল উইন একটা, টোটাল লস নাই, গেইন ইন ডলার হলো $200, লস ডলার নাই, স্ট্র্যাটেজি সাকসেস রেট 1 এবং মান্থলি এন্ডিং ব্যালেন্স হলো 5200। আরেকটা এন্ট্রি করে দেখি, ধরেন 2/1/23, এখানে অটোমেটিক চলে আসতেছে সিরিয়াল নাম্বার। আমি এটা লক করে রাখছি, আমি আনলক করে দেখি। এখানে আমরা ইউজ করেছি অটো ইনক্রিমেন্ট ফর্মুলা। এখানে ইফ কন্ডিশনের মাধ্যমে যদি এই ঘরটা ব্ল্যাঙ্ক হয় তাহলে ব্ল্যাঙ্ক হবে, আদারওয়াইজ ও কাউন্ট করবে শুরু থেকে এই ঘর পর্যন্ত। এক কথা শুরু থেকে ওর পজিশন পর্যন্ত ও কাউন্ট করবে, কাউন্ট করে যেটা আসবে ওই নাম্বারটা এখানে আসবে। আমরা যদি কয়েক ঘর বাদ দিয়েও এখানে এন্ট্রি দেই তারপরও সেটা কাউন্ট করবে। 3 1 23 দেখেন এখানে গ্যাপ থাকা সত্ত্বেও এখানে 3 কাউন্ট করতেছে। তো আমরা যে কোনো জায়গায় এন্ট্রি দেই না কেন ও অটোমেটিক সিরিয়ালি ওটাকে কাউন্ট করবে। যদি এখানে দেই 5 1 4। বন্ধুরা আপনারা আমার প্রত্যেকটা ভিডিও দেখবেন, কারণ এই ভিডিওগুলোতে এমন এমন কিছু ট্রিক্স থাকবে যেগুলো আপনি অন্য কোথাও কোনো টিউটোরিয়াল পাবেন না। কারণ একটা ভিডিওর মধ্যে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। যেমন এখানে অটো সিরিয়াল, অনেকে এই শুধু এটা দিয়ে ভিডিও তৈরি করে অনেক ভিউ পাচ্ছে। আমি একটা ভিডিওর মধ্যে আপনাদেরকে অনেক কিছু শিখাবো, কিভাবে বায়ারদের রিকোয়ারমেন্ট বুঝে ডকুমেন্ট তৈরি করানো, কিভাবে ফরম্যাটিং করা, কিভাবে অটো সিরিয়াল মেনটেন করা, কিভাবে VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP, ইফ কন্ডিশন, অনেক নেস্টেড ফর্মুলা আমরা একই ভিডিওর মধ্যে নিয়ে আসি। তো আপনারা আমার প্রত্যেকটা ভিডিও ধৈর্য সহকারে দেখবেন, এখানে আপনাদের অনেক কিছু শেখার আছে। যদি আপনারা এক্সপার্ট লেভেলের কাজ শিখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো দেখবেন। তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে কোনো জায়গায় এন্ট্রি দিলে সিরিয়াল নাম্বার চলে আসতেছে। এরপরে ধরেন আমি একটা এখানে নেগেটিভ ফর্মুলা ইউজ করলাম, নেগেটিভ 23 ডলার। দেখেন এটা নেগেটিভ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে নেগেটিভ লস দেখাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে যে কনজিকিউটিভ লস 1, উইনিং হলো একটা ছিল, লস একটা, এবং গেইন হলো $200, লস হলো $23। তাহলে এটা প্লাস মাইনাস এখানে হয়ে আসে। এরপরে আরো কয়েকটা আমরা এন্ট্রি দেই, যদি এটাকে আমরা ড্র্যাগ করে নেই এইভাবে এবং এখানে কয়েকটা এন্ট্রি দেই। এখানে দেখেন এখানে অনেক ট্রিক্স লুকিয়ে আছে। কনজিকিউটিভ উইনিং, কনজিকিউটিভ মানে হলো একাধারে এই জিনিসটা কার্য সম্পন্ন হয়। তো এখানে উনি চেয়েছিল যে যেখানে একাধারে আমি কয়টা ট্রেড গেইন করেছি সেই ট্রেডটা এখানে কাউন্টিংটা আসবে। যেমন এখানে ও উইনিং হয়েছে 1 2 3 4 5 6 7 8 8 জায়গায় উইনিং হয়েছে, 8টা ট্রেডের মধ্যে উইনিং হয়েছে। তো এখানেতে কিন্তু কনজিকিউটিভ দেখাচ্ছে 6টা। 6টা কোনটা? 1 2 3 4 5 6, এই 6টা উনি একাধারে উইন হয়েছে। তো উনি চাচ্ছিল যে এই কনজিকিউটিভ উইনিংটা এখানে দেখানোর জন্য, এবং কনজিকিউটিভ লস একাধারে কনজিকিউটিভ লস কয়টা হয়েছে সেটা উনি দেখবে এখানে। যেমন এখানে 2টা আমরা দেখতেছি, 2টা এখানে দেখাচ্ছে। যদি আমি এটা মাইনাস ফিগার করে দেই তাহলে দেখেন কত দেখায়। এখানে দেখাচ্ছে যে 4, কনজিকিউটিভ লস হলো 4, 1 2 3 4। আমি যদি এখানে একটা কনজিকিউটিভ এখানে একটা লস দেই তাহলে কিন্তু এই ফিগারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এই ফিগারটা কোনো চেঞ্জ হবে না, কারণ এটা কনজিকিউটিভ। ওর 4টা এই 4টায় দেখাবে, ম্যাক্সিমামটা দেখাবে, কিন্তু এইটারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি যদি এখানে দেই বা এখানে দেই মাইনাস, তাহলে দেখেন কনজিকিউটিভ লস 4টাই ছিল কিন্তু কনজিকিউটিভ উইনিং হয়ে গেছে 4টা, 1 2 3 4। যদিও বা 6টা উনি উইন করেছে কিন্তু উনার কনজিকিউটিভ উইনিং দেখাচ্ছে 4টা। তো বায়ারের রিকোয়ারমেন্ট এমনটাই ছিল। এরপরে টোটাল লস ছিল, টোটাল গেইন ছিল ডলারে, টোটাল গেইন ডলারে কত উনি আর্ন করছে এবং টোটাল লস ডলারে লস করছে, এটা এখানে আসবে। এবং সাকসেস রেটটা এখানে অটোমেটিক চলে আসবে। সাকসেস রেটটা কিভাবে আসবে? ধরেন এখানে 12টা ট্রেড করছে, 12টা ট্রেডের মধ্যে কয়টা উইন করছে? 1 2 3 4 5 6, তাহলে 6 ডিভাইডেড বাই 12 যদি দেওয়া যায় তাহলে এই সাকসেস রেটটা চলে আসবে। তো এই সেম কাজগুলা প্রত্যেকটা মাসের ক্ষেত্রে হবে এবং প্রত্যেকটা মাসের রিফ্লেকশন আমাদের ড্যাশবোর্ডে চলে আসবে। দেখেন ওখানে যেই জিনিসগুলো হয়েছে সব এখানে চলে আসছে। প্রত্যেকটা মাসের এই টেমপ্লেট থেকে শুরু করে ড্যাশবোর্ড পর্যন্ত যত কাজ আছে সবগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ শিখবো আগামী পর্বে। তো প্রত্যেকটা ভিডিওই আমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং মনোযোগ সহকারে বুঝবেন। কোনো একটি পার্ট যদি আপনারা
মিস করে তাহলে অনেক কিছু বুঝবেন না। তার জন্য প্রত্যেকটা স্টেপেই আপনারা ফলো করবেন এবং নিজে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন, এবং প্র্যাকটিস ফাইলটি আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, আপনারা ওখান থেকে নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আগামী পর্বে। আল্লাহ হাফেজ।